Okay, good afternoon. Sorry, good morning. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. sir. Good morning, sir. Yes, good morning. So I think you have drawn this sketch. Last lecture we have discussed a lot on this sketch. So I requested you please draw this sketch in your notebook. Hope you all drawn this sketch. काढले सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the sketch is the road in embankment and road in cutting. So we have discussed all the components from where to where each component of the road is there and what purpose particular component is provided. But in detail again we will see all the components and what is the function of each component that we will see today. So if you see the this particular slide, components are elements of the road. Whatever elements we have seen in the images or figure that are here. So first is the crown, camber, carriageway, shoulder, berm, road margin, and right of way. So right of way is nothing but total land width. So these are the components or elements of the road. So we will see one by one these elements and what is the function of particular element and where it is located. Okay, so first element is right of way. Right of way is the first element. So in the figure if you see तुमच्या समोर image आहे, image पण पहा की right of way कुठून कुठपर्यंत आहे. What is right of way? The area of land required for road along its alignment. म्हणजे जेवढी काय टोटल तुमची लँड रोडची जी विड्थ आहे त्या टोटल विड्थला आपण राईट ऑफ वे असं म्हणतो आणि ते इमेजेस मध्ये आहे. तुम्ही ड्रॉ केलंय का? Yes, sir. टोटल लँड विड्थ ऑर राईट ऑफ वे, ROW असं लिहिलेलं आहे. टोटल लँड विड्थ ऑर राईट ऑफ, म्हणजे लेफ्ट साइडच्या बाउंड्री पासून राईट साइडची बाउंड्री पर्यंत डिस्टन्स आहे त्याला आपण राईट ऑफ वे म्हणतो. बघा इमेज बघा, लेफ्ट साइडची बाउंड्री आणि राईट साइडची बाउंड्री या दोन्ही बाउंड्रीच्या मधलं डिस्टन्स इज नथिंग बट दी राईट ऑफ वे. येथे सर्वांच्या लक्षात, द एरिया ऑफ लँड रिक्वायर्ड फॉर रोड. रोड कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी जेवढा एरिया ऑफ लँड आपण यूज करतो त्याला राईट ऑफ वे ऑर टोटल लँड विड्थ असं म्हणतो. टोटल लँड विड्थ. This is the right of way. Then roadway or formation width. Roadway or formation width. So where this is the your camber. After camber, shoulders are there. So from this to this, हे काय म्हटलं होतं आपण, सॉरी हे कॅरेज वे आहे टोटल, बरोबर आहे. दिस इज दी कॅरेज वे, आपण डिस्कस केला होता. हा कॅरेज वे. कॅरेज वे नंतर काय आपण पाहिलं, शोल्डर आहे. सो कॅरेज वे प्लस शोल्डर जे काय तुमची विड्थ आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, रोडवे असं म्हणतोय. आहे इमेज मध्ये होतं का? तुम्ही जी फिगर ड्रॉ केली त्याच्यामध्ये हे आहे, दोन्ही इमेज मध्ये कुठेतरी लिहिलेलं आहे रोडवे और त्याला फॉर्मेशन विड्थ असं म्हणतो. म्हणजे जेवढा ऍक्च्युअली एरिया भरलेला आहे किंवा विथ शोल्डर, कॅरेज वे प्लस शोल्डर हे जे टोटल डिस्टन्स येतं त्याला आपण काय म्हणतो, तर रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ. आलं लक्षात सर्वांच्या? येतंय का लक्षात? Yes, sir. हा, कॅरेज वे प्लस 2 shoulders, द विड्थ इज दी रोडवे. कारण का कॅरेज वे वरून काय होतात, ऍक्च्युअली व्हेकल्स पास होतात, बरोबर आहे. कॅरेज वे वरून ऍक्च्युअल व्हेकल्स पास होतात. पण जर व्हेकल्सला रोडच्या या कॅरेज वेच्या खाली उतरायचं असेल तर शोल्डर वरती सुद्धा व्हेकल्स येऊ शकतात.
बरोबर आहे. म्हणून याला आपण टोटल विड्थला रोडवे असं म्हणतो. कॅरेजवे हा व्हेकल्स पास होण्यासाठी आहे, बट शोल्डरवरती सुद्धा व्हेकल्स थांबू शकतात किंवा एमर्जन्सी लेन म्हणून वापरू शकतात किंवा एमर्जन्सी रोड म्हणून वापरू शकतात. म्हणून आपण या टोटल वेला रोड वे असं म्हणतो किंवा फॉर्मेशन विड्थ असं म्हणतो. Got it? So here written, it is total width of road. Here written, it is total width of road which includes the width of carriageway or pavement with shoulders. Simply written here. In this statement, simply here written, it is the total width of road. Road ची total width which includes the width of carriageway. Carriageway ची ही width आहे. This is the width of carriageway. It includes the width of carriageway or pavement, याला आपण pavement ही म्हणतो, and width of shoulders. हे दोन shoulders आहेत, number 1 and number 2. Shoulder, so width of shoulder. So carriageway आणि shoulder ची जर addition केली तर total जी आपल्याला length मिळते किंवा width मिळते, that is the roadway or formation width. Got it, everyone? Yes, sir. Okay. Now next component of road is a shoulder. So this is, please, this is very important part related to MCQ examination. या स्लाइड वरती तुम्हाला 100% एक MCQ एक्झामला विचारला जाणार. मोर दॅन 100%. राईट ऑफ वे म्हणजे काय असू शकतं, रोडवे मीन्स व्हॉट, शोल्डर मीन्स व्हॉट, कॅरेजवे मीन्स व्हॉट, याच्या जे काय हे लिहिलेलं आहे ह्याची इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन वरती 100% एक MCQ विचारला जातो एक्झामला. सो प्लीज रिमेंबर, इन टेक्निकल लँग्वेज, इंग्लिशमध्ये ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात पाहिजेत. मराठीत मी सांगतोय की म्हणजे काय, बट व्हॉट इज मिनिंग इन इंग्लिश. कॅरेजवे ऍक्च्युली रोडवे म्हणजेच काय, रोडवे इज द टोटल लँड विड्थ विच इन्क्लूड्स द विड्थ ऑफ कॅरेजवे plus width of shoulder. Carriageway plus width of shoulder is nothing but the roadway or formation width. Like this you have to remember. Then third component is a shoulder. So what is shoulder? As we have seen in the image. आपण इमेज मध्ये पाहिलं शोल्डर कुठे आहे, कॅरेजवेच्या एंड पासून साइड स्लोपच्या स्टार्ट पर्यंत जे डिस्टन्स आहे, दिस इज नथिंग बट दी शोल्डर. बट हियर रिटन, these are the portions of roadway. These are the portions of roadway between outer edge of pavement. Carriageway लाच आपण काय म्हणलं, pavement म्हणतोय. So these are the portions of roadway between outer edge of pavement and inside edge of the side slope. Simple आहे. दिस इज दी कॅरेजवे. कॅरेजवे नंतर काय आहे, हा शोल्डर आहे. कॅरेजवे नंतर हा शोल्डर आहे आणि शोल्डर नंतर तुमचा साइड स्लोप तयार होतोय. सो व्हॉट इज रिटन हियर, दीज आर दी पोर्शन्स. हा एक पोर्शन आहे, बरोबर आहे. दिस इज दी वन ऑफ दी पोर्शन ऑफ रोडवे. या रोडवेचा पोर्शन आहे between outer edge of the pavement. So this is the outer edge of the pavement and inside edge of the side slope. This is the inside edge of the side slope. तर या दोन्हीच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे, that is nothing but shoulder. आलं लक्षात प्रत्येकाच्या? Yes, sir. Others please respond me. Yes, sir. So the shoulder, Yes, sir. okay, the shoulder is a portion of roadway. आता रोडवे पण पाहिला होता आपण. रोडवे हा शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डरच्या या शोल्डरच्या आउटसाइड पासून या शोल्डरच्या आउटसाइड पर्यंत डिस्टन्स आपण रोडवे आहे. तसंच आता आपण शोल्डर पाहिला तर शोल्डरचं डिस्टन्स म्हणजेच कॅरेजवेच्या एंड पासून जिथं साइड स्लोप स्टार्ट होतं तिथपर्यंत डिस्टन्स म्हणजे शोल्डर आहे. देन सर्व ॲज अ एमर्जन्सी लेन. शोल्डर हा एमर्जन्सी लेन म्हणून वापरला जातो. हिअर आय हॅव राऊंड हिअर, प्लीज
सी हा राऊंड केलेला पार्ट म्हणजे एमर्जन्सी लेन म्हणतो आपण शोल्डरला. वाय एमर्जन्सी लेन म्हणतो? एमर्जन्सी लेन कशासाठी म्हणतो? तर व्हेकल्स ऍक्च्युली पास कुठून होतात? कॅरेज वे वरून. बट एमर्जन्सी जर व्हेकल्स बाहेर गेली कॅरेज वेच्या तर कुठे जाणार हो? कोणत्या पोर्शन वरती येणार? शोल्डर. शोल्डर वरती. एमर्जन्सी मध्ये व्हेकल्स कॅरेज वरून पास होते आणि चुकून एमर्जन्सी मध्ये जर चुकून ड्रायव्हरची जर लक्ष नसेल पुढे आणि जर थोडीशी जर व्हेकल बाहेर गेली तर ती पहिल्यांदा शोल्डर वरती जाऊ शकते. किंवा एमर्जन्सी मध्ये जर थांबायचं म्हटलं तर तुम्ही डायरेक्ट कॅरेज वरती थांबू शकत नाही, बिकॉज बॅक साइड मधून तुमच्या पाठीमागून व्हेकल्स येत असतात. टू वे असेल तर समोरील व्हेकल्स येत असतात. त्याच्यामुळं जर तुम्हाला एमर्जन्सी मध्ये जर थांबायचं असेल, यू कॅन स्टॉप और स्टे ऑन दी रोड वेअर शोल्डर प्रोव्हाइडेड. मग शोल्डर हा एमर्जन्सी लेन म्हणजे जाण्याचा वे. सो शोल्डर इज अ एमर्जन्सी वे प्रोव्हाइडेड. ऑल्सो ऍक्ट ऍज अ सर्व्हिस लेन फॉर द व्हेकल. सर्व्हिस लेन म्हणजे तुम्ही थांबू शकता एमर्जन्सीसाठी. असं थांबायचं तसं अलाउड नाहीये, बट द शोल्डर इज अ सर्व्हिस लेन ऑर एमर्जन्सी लेन. काही एमर्जन्सीसाठी तुम्ही त्या किंवा सर्व्हिस करायची आहे कोणती, त्या केसमध्ये तुम्ही शोल्डर वरती तुमची व्हेकल्स उभी करू शकता. आर यू गेटिंग एव्हरीवन? येस सर. Yes. Okay. Yes. Now next component Yes, sir. is a carriageway. Next component is a carriageway or pavement width असं म्हणतो. आपण म्हटलं कॅरेजवे म्हणजेच पेव्हमेंट पण म्हणतो त्याला. तर कॅरेजवे ऑर पेव्हमेंट विड्थ. सो कॅरेजवे कुठून कुठपर्यंत आहे? आता सर्वांना माहित आहे की ऍक्च्युअल जो तुमचा रोड असतो ज्याच्यावरून व्हेकल्स पास होतात, इट इज अ पेव्ड विड्थ ऑफ रोड. पेव्हमेंट म्हणजे पेव्ड म्हणजेच जिथं तुम्ही बिट्युमिन डांबरचा जो वेरिंग सरफेस आहे, जेवढ्या विड्थ मध्ये तुमचा वेरिंग सरफेस आहे किंवा सरफेस विड्थ आहे, तो पोर्शन त्याला आपण पेव्ड असं म्हणतो. म्हणजे जो कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, काहीतरी तिथं मटेरियलची थिकनेस आपण प्रोव्हाइड केलेली असते, म्हणून पेव्ड असं वर्ड आहे. पेव्हमेंट, पेव्ड, इट मीन्स समथिंग वी हॅव व्हॉट वी कॅन से, काहीतरी थिकनेसला आपण, काहीतरी अमाऊंट ऑफ थिकनेसला आपण कुठलं तरी मटेरियल त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे की त्याला आपण पेव्ड असं म्हणतो. सो इट इज अ पेव्ड विड्थ ऑफ रोड. म्हणजे ऍक्च्युली ज्या एरियामधून व्हेकल्स पास होतात त्या एरियावरती आपण पेव्हमेंट केलेलं असतं. इट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ द ट्रॅफिक. बघा, कॅरेजवे हा डायरेक्टली ट्रॅफिकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. सो कॅरेजवे इज दी width which is directly contact with the traffic. So it may be carriageway 1 lane, 2 lane, 3 lane, 4 lane. हायवे असेल तर कॅरेजवे तुमचा 1, 2, 3, 4 लेनचाही असू शकतो, बरोबर आहे. किंवा जर विलेज रोड असेल तर तो 2 लेनचा असेल बोथ साइड, म्हणजे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या व्हेकल्स एकाच रोडवरून जाणार, पण तो 2 वे असेल. नॅशनल हायवे मध्ये 1 वे असेल, 1, 2, 3, 4 लेन असेल. सो कॅरेजवे इज दी विड्थ ऑफ पेव्हमेंट अँड इट डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ दी ट्रॅफिक. आलं लक्षात सर्वांच्या? कॅरेजवे. येस सर. ओके. So now next component of or element of road is a road margin. ओके, कोण सांगेल कुठून कुठपर्यंत रोड मार्जिन आपण पाहिलं? इमेज समोर आहे तुमच्या, स्केच समोर आहे. द रोड मार्जिन फ्रॉम वेअर टू वेअर वी हॅव शोन इन दी इमेज और स्केच. कुठून कुठपर्यंत दाखवलंय? शोल्डर संपल्यापासून सेटबॅक डिस्टन्स पर्यंत. सेटबॅक म्हणजे ती बाउंड्री आहे, रोडची आउटर बाउंड्री आहे. त्याच्यानंतर
रोडचा काही नाही, त्याच्यानंतर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करू शकता. सेटबॅक डिस्टन्स मिनिंग काय आहे, तर ते तिथून रोडची हद्द संपते, मग बाकी काही कन्स्ट्रक्शन होऊ शकतं त्याला सेटबॅक डिस्टन्स असं म्हणतो. सेटबॅक डिस्टन्स म्हणजे याच्या आत कोणी येऊ शकत नाही. सेटबॅक म्हणजे इथून बॅक जावा, मिनिंग त्याचं सेटबॅक म्हणजे रोडवरती तुम्ही त्या लाईन पासून आतमध्ये येऊ शकत नाही, तिथून बाहेर तुमचं काय असेल ते कन्स्ट्रक्शन करू शकता. सो सेट बॅक इज रिटन. सो करेक्ट फ्रेंड, रोड मार्जिन इज दी डिस्टन्स फ्रॉम आउटर एज ऑफ शोल्डर टू बाउंड्री. बाउंड्री हा वर्ड लिहिलेला आहे बघा स्केच मध्ये, सगळ्यांनी ड्रॉ केलाय का? तो वर्ड लिहिलेला आहे का? बाउंड्री लाईन कुठे आहे? सो दिस द व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट बाउंड्री लाईन. सो फ्रॉम दी शोल्डर this is the line of shoulder, end line, from shoulder to boundary line. मग ह्याच्यामध्ये तुमचा साइड स्लोप असेल, बर्म असेल, ड्रेन असेल आणि त्यानंतर काय असेल ती विड्थ असेल. So this much distance is the road margin. So we'll see what includes road margin. These are the land width on both side of roadway. रोडवेच्या बोथ साइडची जी लँड विड्थ आहे त्याला आपण रोड मार्जिन असं म्हणतो. These are secured and reserved to meet the present and future traffic requirement for development of road. So this is very important sentence. कशासाठी रोड मार्जिन प्रोव्हाइड केलेलं आहे बघा, या एरियामध्ये काय आहे तुमचं, ऍक्च्युअल व्हेकल्स तुमच्या या एरियामधून पास होणार आहेत, बरोबर आहे. म्हणजे कॅरेज वे प्लस शोल्डर, दिस इज दी वे फॉर दी ट्रॅफिक. एमर्जन्सी मध्ये शोल्डर मध्ये व्हेकल येऊ शकतात, म्हणून हा टोटल आहे तो तुमचा काय आहे ते रोड विड्थ आहे. मग सो दिस इज दी वे फॉर दी ट्रॅफिक. आता ट्रॅफिकच्या नंतरही काहीतरी पोर्शन आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे ऍज अ रोड विड्थ म्हणून, त्याला आपण काय म्हणलंय, रोड मार्जिन असं म्हणतोय. मग त्याचंही काहीतरी मिनिंग आहे. So for what purpose road margin is provided? So here written, these are secured and reserved to meet the present and future traffic. म्हणजे हे मार्जिन सेक्युअर मध्ये ठेवलं गेलेलं आहे. कशासाठी? जर प्रेझेंटचा आणि जर फ्युचरचा विचार केला ट्रॅफिकचा, तर आपल्याला रोडची डेव्हलपमेंट फ्युचरमध्ये आपण आणखी करू शकतो, आणखी रोड विड्थ वाढवू शकतो. आता आपण पाहतो कुठेतरी, तुम्ही आज आपण सर्वजण रोडशी फॅमिलियर आहात, जरी इंजिनियर नसू, सिव्हिल अदर कुठलेही, तरी पण आपण रोडवरती सगळेजण रोड वापरतो. वी आर द युजर्स ऑफ रोड. सो आपल्याला माहित आहे किंवा आपण पाहिलेलं आहे ऍक्च्युअल विड्थ एवढी होती, पुन्हा थोडासा एक्सटेंड झालाय रोड, किंवा आता हायवे वगैरे तुम्ही पाहता जेवढे ऍक्च्युअल होते त्याच्यापेक्षा आता जास्त वाढलेत. म्हणजे पहिले ज्या ठिकाणी साइड स्लोप होता, ड्रेन होते, ते तुमचं हे रोड मार्जिन त्यांनी आणखी युटिलाइज केलं आणि रोडची टोटल विड्थ वाढवली, म्हणजे रोडवे वाढवला. येते लक्षात? Yes, sir. काय रोड मार्जिन मीन्स व्हॉट? दिस इज दी सेक्युअर्ड अँड रिझर्व्ड. दिस इज दी सेक्युअर्ड अँड रिझर्व्ड मार्जिन. हा रिझर्व केलेला आहे आपण. कशासाठी? टू मीट प्रेझेंट अँड फ्युचर ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट. आपल्याला सध्याची आणि फ्युचरची ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट लक्षात घेऊन रोडची डेव्हलपमेंट जर करायची म्हटलं तर हे रिझर्व केलेलं एक मार्जिन आहे. दॅट्स इट, रोड मार्जिन. Now, various elements of road margins are footpath, cycle track, parking lanes, side slope, etc. आता या रोड मार्जिन मध्ये काय काय येतंय, तर साइड स्लोप येतोय, हा बर्म पण येतोय, हा ड्रेन पण येतोय, त्यानंतर या ठिकाणी मग तुमचा सायकल ट्रॅक असेल, फुटपाथ असेल, किंवा पार्किंग लेन म्हणून येऊ शकतो जर ऍडिशनल लेन प्रोव्हाइड केला असेल तर. So these all comes under the road margin. कॅरेज वे आणि शोल्डर संपला की बाकीचा जो एरिया येतो that comes under road margin.
मग त्याच्यामध्ये फुटपाथ येऊ शकतो, सायकल ट्रॅक येऊ शकतो, पार्किंग लेन येऊ शकतो, साइड स्लोप येऊ शकतो, ड्रेन येऊ शकतो. सो दीज ऑल कम्स अंडर दी इन दी रोड मार्जिन. सो दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. असे तुम्हाला पार्ट दिले जातील आणि एक शोल्डर तेवढा दिला जाणार नाहीये MCQ साठी. फुटपाथ दिला जाईल, सायकल दिला जाईल आणि विच इज दी नॉट पार्ट ऑफ दी रोड मार्जिन असं म्हटलं जाईल. जर तुम्हाला एखादा MCQ रोड मार्जिन वरती विचारला तर क्वेश्चन काय असेल, विच इज नॉट फॉलोइंग इज दी रोड मार्जिन. मग त्याच्यामध्ये फुटपाथ दिला जाईल, सायकल ट्रॅक दिला जाईल, पार्किंग दिलं जाईल आणि चौथा ऑप्शन असेल एकतर कॅरेज वे किंवा शोल्डर. तर आन्सर काय असेल त्याच्यातलं मग कॅरेज वे किंवा शोल्डर हे त्याचा आन्सर असेल की तो त्याचा पार्ट नाहीये. अशा पद्धतीने MCQ विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो नाव दिस इज दी रोड मार्जिन. नाव नेक्स्ट कंपोनंट इज बर्म. आपण पाहिलं बर्म कुठे आहे, साइड स्लोप संपल्यानंतर. इथं आता मी लिहितोय बघा, साइड स्लोप संपल्यानंतरचं जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे ड्रेन पर्यंत त्याला बर्म असं म्हणतो. साइड स्लोप संपल्यानंतर जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे ड्रेन पर्यंत त्याला आपण बर्म असं म्हणतो. सो बर्म, the portion of land width provided between toe of road embankment and inner edge of the side drain. बघा साइड ड्रेनच्या, आता मी आणखी एक स्केच काढायला लागलोय. दिस इज दी साइड स्लोप, दिस इज दी साइड स्लोप, दिस इज दी नाउ टो. म्हणजे ऍक्च्युअल तुमचं एम्बॅकमेंट इथून भरायला चालू होतं. रोडची जो आपण भरतो तो या पॉइंट पासून भरायला चालू होतो. तिथून आता इथं म्हटलेलं आहे पोर्शन ऑफ लँड विड्थ. पोर्शन ऑफ लँड विड्थ हा विड्थचा पोर्शन आहे बर्मचा. प्रोव्हाइडेड बिटवीन टो ऑफ रोड एम्बॅकमेंट, हा टो आहे. म्हणजे जिथून भरावा चालू करणार आहे त्याचा टो हा आहे. सो टो ऑफ रोड एम्बॅकमेंट अँड इनर एज ऑफ साइड ड्रेन. या साइड ड्रेनची इनर एज हा ड्रेन आहे तुमचा. याची जी काय इनर साइड आहे त्याला आपण काय म्हणतो, बर्म. BERM. आलं सर्वांच्या लक्षात? बर्म कुठून कुठपर्यंत डिस्टन्स आहे? Yes, sir. Toe and inner edge of drains. करेक्ट. इट इज द डिस्टन्स बिटवीन टो ऑफ रोड एम्बॅकमेंट. रोड एम्बॅकमेंट म्हणजे काय, टो कशाचा आहे, इथून ऍक्च्युअल भरावा चालू होतो आपला रोडचा. काहीतरी हा साइड स्लोप आहे ना आणि हा ऍक्च्युअल रोड आहे, म्हणजे हा एवढा आपण भरावा करत असतो. हे जे भरतोय ते कुठून चालू होतंय, या टो पासून. तिथून कुठपर्यंत डिस्टन्स, इनर एज ऑफ दी साइड ड्रेन. आलं लक्षात? Yes, sir. ओके, नाव दिस कुड बी युज्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्री. कशासाठी हा बर्म प्रोव्हाइड केला जातो? हिअर रिटन, दिस कुड बी युज फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. म्हणजे आपण या एरियावरती आपण ट्री प्लांट करू शकतो, म्हणजेच झाडं लावू शकतो. साइड स्लोप संपला की जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे साइड ड्रेनच्या अगोदर त्याच्यावरती आपण झाडं लावू शकतो. सो इट कुड बी युज्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. Then to provide beautiful landscape, to provide shade pleasure to the road user. जर आपण झाडं लावली किंवा त्या एरियामध्ये जर ग्रीनरी प्रोव्हाइड केली तर आपल्याला ते काय असणार आहे, एन्व्हायरमेंट. आपल्याला रोड युजर जे आहेत त्यांना काय होणार आहे, एन्व्हायरमेंट प्लीजंट असं एन्व्हायरमेंट राहणार आहे. कारण का जर रस्त्याच्या बाजूला जर झाडं असतील तर when you are driving on the road then environment will be the pleasant. म्हणजे ते एन्व्हायरमेंट जर झाडं असतील तर खूप चांगलं असेल. म्हणून आपण काय करतो, बर्म हा पोर्शन रोडला प्रोव्हाइड करतो की ज्याच्यावरती ट्री प्लांट करू आपण. सो लँडस्केप इज नथिंग बट अगेन आपण ग्रीनरी काही आपण त्या ठिकाणी छोटे छोटे प्लांट प्रोव्हाइड करू शकतो.
देन शेड अँड प्लीजंट. इट मीन्स रोड युजर साठी ते एन्व्हायरमेंट प्लीजंट राहील यासाठी आपण ट्रीज प्लांट करतो ऑन द एरिया ऑफ बम. लक्षात आलं व्हॉट इज बम अँड फॉर व्हॉट पर्पज वी आर युझिंग बम? Yes, sir. एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Then next element is a traffic separator. Traffic separator. Now, sorry. So this is the your carriageway. So what traffic means all the vehicles. Traffic means all the vehicles. Separator, traffic separator. The main function of traffic separator is prevent head-in collision between the vehicle moving in the opposite direction. कशासाठी ट्रॅफिक सेपरेटर यूज केला जातो तर सो दिस इज दी सेंटर पार्ट ऑफ द रोड. बरोबर आहे. सो as we have seen in the various images of रोडच्या आपण बऱ्याचशा इमेजेस पाहिल्या. नॅशनल हायवे असेल, स्टेट हायवे असेल, डिस्ट्रिक्ट हायवे असेल, या ठिकाणी आपण बऱ्याच इमेज पाहिल्या. तर हा सेंटरचा रोड आहे आणि या सेंटरच्या रोडला काय केलं जात होतं? अशा आपण काय केलेले आहेत, जे स्ट्रीटला हे पट्टे मारलेले आहेत, ब्रेक देऊन असे पट्टे मारलेले आहेत. धिस लाईन इंडिकेट ट्रॅफिक सेपरेटर. धिस लाईन, ही जी लाईन आहे याला आपण काय म्हणतो? ट्रॅफिक सेपरेटर. म्हणजेच ट्रॅफिक सेपरेटर म्हणजेच त्याचं मिनिंग काय असेल? ट्रॅफिक नाव द व्हेकल्स आर मुव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रॅफिक सेपरेटर. या ट्रॅफिक सेपरेटरच्या लेफ्ट आणि राईट साइड वरून काय होत असतात? व्हेकल्स मूव्ह होत असतात. मग कशासाठी लाईन इंडिकेट करायची? जर ही लाईनच मार्क नाही केली तर काय होईल? बघू कोण हुशार आहे, मला कोण आन्सर देते? ही लाईन जर आपण येणारे पण व्हेकल्स आणि जाणारे पण व्हेकल्स एकाच रोडवरनं जाणार आणि ऍक्सिडेंटची शक्यता जास्त आहे. करेक्ट. ट्रॅफिक सेपरेटर प्रोव्हाइड करण्याचं मिनिंग कशासाठी प्रोव्हाइड करतो आपण? तर दिस इज दी रूल फॉर दी ट्रॅफिक युजर. तुमच्यासाठी, आमच्यासाठी, आपल्या सर्वांसाठी तो रूल आहे ट्रॅफिकचा की इफ यू आर ड्रायव्हिंग ऑन दिस रोड, दिस इज दी वे फॉर यू ओनली अँड दिस इज दी वे फॉर अनदर. ज्या बाजूने येणाऱ्या व्हेकल आहेत त्यांच्यासाठी हा वे आहे आणि जाणाऱ्या व्हेकलसाठी हा वे आहे. ही लाईन इंडिकेट आहे कशासाठी? जर पुढून जर व्हेकल्स येत नसेल तर तुम्ही फक्त क्रॉस करून पुढे जाऊ शकता. नाहीतर ही लाईन जर आपण मार्क नाही केली तर काय करेल? तुम्ही आणि मी काय म्हणेल? माझा एकट्याचाच रस्ता आहे. बरोबर आहे का? आणि तुम्ही पाहिजे त्या ठिकाणावर म्हणणार. याचं मिनिंग काय होतंय? तर टू वे ट्रॅफिक आहे. बघा याचं मिनिंग काय होतं? तर ट्रॅफिक इज अ टू वे. म्हणजे दोन्ही वेनी तुमचे व्हेकल्स येणार आहेत. सो दिस इज दी युअर वे अँड दिस इज दी अनदर पार्टी वे. हा जाणाऱ्यांसाठी आहे आणि हा येणाऱ्यांसाठी वे आहे. जर ही लाईन आपण मार्क केली तर त्याचं मिनिंग असं होतं. जर लाईन नाही मार्क केली तर त्याचं मिनिंग असं होऊ शकत नाही. कोणीही त्याचा यूज करू शकतं आणि मे बी आपण या लाईनचं इंडिकेशन जर नसेल तर मे बी चान्सेस ऑफ ऍक्सिडेंट्स वगैरे होऊ शकतात. आपली लाईन एवढी आहे, आपण एवढ्यातूनच ड्राईव्ह करायचंय. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ट्रॅफिक सेपरेटर. ट्रॅफिक सेपरेटर हा इंडिकेट करतो की द वे इज डिसाइडेड फॉर यू. तुमच्यासाठी हाच रस्ता डिसाइड केलेला आहे. तुम्ही ओव्हरटेक किंवा या साईडनं जाऊ शकत नाही. जर ओव्हरटेक करायचं असेल तर फक्त ओव्हरटेक करून तुम्ही जाऊ शकता. गॉट इट एव्हरीवन? ट्रॅफिक सेपरेटर. येस सर. आणि हा कुठं प्रोव्हाइड केला जातो? Yes, sir. याचं लोकेशन कुठं असणार आहे?
कुठे प्रोव्हाइड केला जाणार हा ट्रॅफिक सेपरेटर? कॅरेज मिडल. कॅरेज वे वरती रोडच्या सेंटरला. सेंटरला. करेक्ट. सो रोडच्या सेंटरवरती इथं लिहिलेलं आहे इट इज द सेंटर ऑफ रोड अँड इट टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड. हा रोडचा सेंटर असेल अँड टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड इज दी युअर ट्रॅफिक सेपरेटर. गॉट इट एव्हरीवन? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Now, next part of the or next element of road is the camber. So what is camber? Also called as a cross slope of the road. म्हणजे कॅम्बर हा तुमच्या कॅरेज वेचा पार्ट आहे. आता आणखी मी खाली एक स्केच ड्रॉ करतो इथं. हे मी जे ड्रॉ करते ते दिसतंय तुम्हाला सर्वांना स्क्रीनवर? Yes. येस सर. हा, ठीक आहे. नाव दिस इज दी कॅरेज वे. हा तुमचा ट्रॅफिक सेपरेटर आहे. मग काय होतं, तुम्ही आपण सर्वांनी पाहिलंय रोडच्या सेंटर पासून साइडला आपण स्लोप दिलेला असतो. रोडच्या सेंटर पासून बोथ साइडला आपण स्लोप देतो, त्या स्लोपला आपण कॅम्बर असं म्हणतो. रोडच्या सेंटर पासून कॅरेजवेच्या बोथ साइडला आपण जो स्लोप देतो त्या स्लोपला आपण कॅम्बर असं म्हणतो. The slope provided on the carriageway from center is nothing but or is called as a camber. The slope provided from center towards the end on the carriageway is called as the camber. कशासाठी कॅम्बर प्रोव्हाइड करत असेल आपण? पावसाचं पाणी त्या स्लोप मुळे लगेच बर्म कडे जावं त्यासाठी. Okay, here written provided to drain off the rain waters. सेकंड लाईन मध्ये लिहिलेलं आहे ड्रेन ऑफ दी रेन वॉटर. रेन वॉटर ड्रेन होण्यासाठी आपण हा कॅम्बर किंवा स्लोप प्रोव्हाइड करतो. ऍज वी हॅव डिस्कस्ड इन दी मेनी टाइप्स ऑफ रोड. जर आपण रोड जर वरती जर पाणी साचलं तर काय होईल, आपण म्हटलं होतं की इमिजिएटली त्या रोडवरती पाणी साचल्यामुळं रोडचं तुम्हाला मेंटेनन्स जास्त करावा लागेल आणि रोडवरती आपण जे खड्डे पडतात म्हणतो त्याचं मिनिंग एकच आहे की रोडवरती पाणी साचलं तर ते खड्डे पडतात. कारण का बिट्युमिन डांबर आणि जे काय मेटल वापरलंय आपण म्हणजे 20 mm ची खडी आणि डांबर, तर त्या दोघांच्या मध्ये जर पाण्याचा कॉन्टॅक्ट आला तर ते एकमेकापासून सेपरेट होतात डांबर आणि खडी. अदरवाइज इट विल ऍक्ट ॲज अ वन मटेरियल. डांबर आणि खडी एक मटेरियल ऍक्ट कधी होतात, जर त्याच्यामध्ये पाणी नाही गेलं तर. सो वी हॅव टू अवॉइड ॲज मच ॲज पॉसिबल ड्रेन दी रेन वॉटर फास्टली. रेन वॉटर हे सरफेस वरून फास्ट वाहून गेलं पाहिजे. दिस इज दी जॉब और दिस इज दी वी कॅन से इम्पॉर्टंट रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर बाय प्रोव्हाइडिंग दी कॅम्बर. कॅम्बर प्रोव्हाइड करून आपण ड्रेन वॉटर जे रेन वॉटर आहे ते ड्रेन करू शकतो. हिअर रिटन प्रोव्हाइडेड टू ड्रेन ऑफ रेन वॉटर और सरफेस वॉटर ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल. हिअर रिटन जितक्या पॉसिबली आपल्याला फास्ट मध्ये रेन वॉटर ड्रेन करता येईल तेवढ्या पद्धतीने आपण तो व्यवस्थित स्लोप, थोडा स्लोप दिला तरी ते ड्रेन होतं. वॉटर हॅव्हिंग ओनली वे टू ड्राईव्ह. पाण्याला फक्त जागाच पाहिजे त्याला मूव्ह व्हायला. त्याच्यामुळे फक्त थोडा स्लोप जरी दिला तरी ते, त्याचं रिकमेंडेशन आहे किती स्लोप द्यायचा. थर्ड इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्हाला पेमेंट डिझाईन मध्ये हाऊ मच स्लोप गिव्ह टू कॅरेज वे हे आहे सगळं. देन बाय किपिंग दी सरफेस ड्राय इट इन्क्रीज द लाईफ ऑफ रोड. बघा, जर आपण कॅम्बर प्रोव्हाइड केला तर आपण काय करू शकतो, रेन वॉटर जर इझिली ड्रेन झालं तर आपण सरफेस ड्राय ठेवू शकतो. इट मीन्स नो कॉन्टॅक्ट ऑफ वॉटर विथ दी बिट्युमिन. डांबरा बरोबर आपण जास्त कॉन्टॅक्ट येऊ देऊ शकत नाही.
जर कॅम्बर प्रोव्हाइड केला तर इट मीन्स सरफेस विल बी ड्राय, तो सरफेस ड्राय राहील. इट इन्क्रीजेस द लाईफ ऑफ रोड. जर सरफेस ड्राय राहिला तर काय होणार आहे, इट इन्क्रीजेस द लाईफ ऑफ रोड. म्हणजे आपल्याला मेंटेनन्स कमी करावा लागणार. मेंटेनन्स कमी करावा लागणार इट मीन्स व्हॉट, कुठे तर खड्डे पडले ते पॅचेस आपल्याला भरून काढावे लागणार. हे जे मेंटेनन्स आपल्याला करावा लागतो रोडचा तो कमी करावा लागेल. इफ वी प्रोव्हाइड द कॅम्बर अँड इझिली ड्रेन दी वॉटर. जर ह्या गोष्टी घडल्या तर आपण सरफेस ड्राय ठेवू शकतो और increase the life of road. Then skid resistance. Skid resistance, next word is skid resistance. So you have drive, प्रत्येकाने ड्राईव्ह केला असेल, मे बी पावसाळ्यात सुद्धा केला असेल. ज्यावेळी कंटिन्यू पाऊस पडत असतो त्यावेळी काय असतं, रोडवरती पाणी असतं, सर्वांना माहित आहे. मग त्यावेळी आपण ज्यावेळी ड्राईव्ह करत असतो त्यावेळी पाणी, रोड आणि टायर, बघा रेन वॉटर, टायर अँड रोड, या तिघांमध्ये जे काय फ्रिक्शन त्याला आपण स्किड रेजिस्टन्स म्हणजेच काय, टायर म्हणजे घसरतं. हा, स्किड रेजिस्टन्स म्हणजे रेजिस्टन्स होतो टायरचा आणि कशाचा, तुमच्या रोडचा. तर स्किड रेजिस्टन्स न होऊ देणे हे सुद्धा कॅम्बरचं काम आहे. इझिली पाणी ड्रेन होत राहिलं तर ते साचलेल्या पाण्याचा आणि टायरचा रेजिस्टन्स हा कमी होतो, त्याच्यामुळे टायर रोडचं फ्रिक्शन कमी होऊ शकतं. फॉर दॅट पर्पज वी आर प्रोव्हाइडिंग दी कॅम्बर अँड स्टॅबिलिटी अँड सेफ्टी. लास्ट advantage of camber is stability and safety. So if we provide the camber, surface will be dry, increase the life road, it means stability of road be increases. जर रोडची लाईफ वाढली, सरफेस ड्राय राहिला तर तुमच्या काय होणार आहे, स्टॅबिलिटी म्हणजेच तुमच्या रोडची कमी मेंटेनन्स करून तुमची रोडची ड्युरेबिलिटी वाढेल आणि रोड सेफ राहील. फॉर दॅट पर्पज वी आर प्रोव्हाइडिंग दी कॅम्बर. बघा एक कॅम्बर प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होतंय, सरफेस ड्राय राहिला तर रोडची लाईफ वाढते, स्किड रेजिस्टन्स कमी होते, स्टॅबिलिटी वाढते, सेफ्टी वाढते. दिस ऑल थिंग्स आर डेव्हलप्ड और परफॉर्म ड्यू टू ओनली प्रोव्हाइडिंग दी कॅम्बर. ओके, आलं लक्षात. अँड लास्ट कंपोनंट ऑफ दी or element of road is a crown. What is crown? Center line. Center point. Center point of the road. तुम्ही स्केच काढले, स्केच मध्ये लिहिलेलं आहे कुठे तर क्राऊन. सेंटरचा पॉइंट, सेंटरचा पॉइंट आहे त्याला आपण क्राऊन असं म्हणतो. याच्यावरती सुद्धा एक एमसीक्यू विचारला गेलेला आहे. The center of road or center line of the road is called as a crown. हा जो सेंटरचा पॉइंट आहे, बघा मी डार्क केलं इथं कर्सर माझा, दिस इज द पॉइंट इज नथिंग बट क्राऊन. आणि ह्या क्राऊन वरूनच तुमची ट्रॅफिक सेपरेटरची लाईन असते. क्राऊन वरूनच ट्रॅफिक सेपरेटरची लाईन असते. आणि या आणि लेफ्ट आणि राईट साइडला परत स्लोप प्रोव्हाइड केला असतो, दॅट इज कॅम्बर. सो क्राऊन इज अ सेंटर ऑफ रोड or center line of the road is called as a crown. Got it? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. सगळे कंपोनेंट सगळ्यांच्या लक्षात Yes. आले? सर्व कंपोनेंट आले का लक्षात? हो सर. Yes, Yes, sir. sir. So here end of our unit number 1. Thank you, sir. Okay. So what we have seen from first to today? Camber, crown, burn, अजून काय कंपोनेंट पाहिले आपण? Road margin, रोड Right मार्जिन, of shoulder, करेक्ट, शोल्डर, शोल्डर, carriage way, कॅरेज वे,
Correct. Good. Good. Pavement width. Correct. So these all the components we have seen, and we have seen all components and function of each component. प्रत्येक component function काय ते पण आपण पाहिलं. Okay. So here our end of unit number 1. So बघा, युनिट नंबर स्टार्ट केला त्यावेळी आपण सुरुवातीला काय पाहिलं, तर कोणता पहिला पॉइंट पाहिला आपण, सिव्हिल इंजिनियर डिसिप्लिन्स ऑफ सिव्हिल. ठीक आहे. ओके. डेफिनेशन पाहिली सिव्हिल इंजिनिअरिंगची, दॅट इज ओके. पण फर्स्ट पॉइंट जो पाहिला तो सब डिसिप्लिन्स ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सो कोणकोणत्या डिसिप्लिन्स पाहिल्या आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या? आर्किटेक्चर अँड टाउन प्लॅनिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, कन्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल टेक्निकल इंजिनिअरिंग, Geotechnical बिल्डिंग प्लॅनिंग, अँड इरिगेशन इंजिनिअरिंग, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, Good. रिसोर्स इंजिनिअरिंग, ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. Good. Okay. Yes. Good. So we have seen so many branches of the civil engineering sub branches, that is the building planning of design, structural engineering, then geotechnical engineering, water resource engineering, then surveying and leveling, environmental engineering. Actually we have seen the architecture and town planning, but actually architecture is a different branch of engineering. थोडासा आपला रोल कॉमन येतो आर्किटेक्चरचा आणि सिव्हिल इंजिनिअरचा, बट आर्किटेक्चर ही आपली ब्रँच तशी होऊ शकत नाहीये. ऍक्च्युली ती डिफरंट ब्रँच आहे, पण समव्हॉट पार्ट आर्किटेक्चरचा आणि सिव्हिल इंजिनिअरचा सेम आहे म्हणून म्हटलेलं आहे. पण एक तुम्हाला एमसीक्यू असा विचारला गेलेला आहे की तिथं ऑप्शन आहे आर्किटेक्चर इज अ ब्रँच ऑफ इंजिनिअरिंग ऑर नॉट, असा एक एमसीक्यू आहे. त्या केसमध्ये आर्किटेक्चर ब्रँच तुम्हाला, हा आर्किटेक्चर ब्रँच ही तशी इंजिनिअरिंगची सिव्हिल इंजिनिअरिंगची ब्रँच नाहीये, बट सम ऑफ द पार्ट मीन्स फॉर ओनली प्लॅनिंग ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड. ओनली प्लॅनिंग ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड, दॅट पार्ट मे बी सिव्हिल इंजिनियर कॅन डू. करेक्ट. हा, मग तो ऍक्च्युली आर्किटेक्चर इज अ डिफरंट ब्रँच ऑफ architecture is another branch of engineering, so it is not a branch of civil engineering. So तो एमसीक्यू आहे, त्या एमसीक्यू मध्ये फक्त लक्ष द्या, आपण बघू तो एमसीक्यू किंवा मी दिलेला आहे. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हॅव सीन सब ब्रांचेस ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. देन वी हॅव सीन द सेकंड पॉइंट, दॅट इज द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. बरोबर आहे. आपण नंतर एक पॉइंट पाहिला रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तो सिव्हिल इंजिनिअरिंग आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे जे रोल आहेत, आपण जवळपास 8 to 10 roles we have seen of the civil engineer. Okay, that is the second point of the unit number 1. Then third point of unit number 1, what we have seen, relevance. Correct. Relevance of civil engineering branch with the other branches that we have seen. हा, कोणकोणत्या ब्रांचेसचे आपण रिलेव्हन्स ब्रांचेस बरोबर आपण रिलेव्हन्स पाहिले? मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबाईल, मेटलर्जी, मरीन, केमिकल, कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन. इंजिनिअरिंग, कॉम्प्युटर सायन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. गुड. काही जण म्हणत असतील की सर विचारतात असा हा डिस्टर्बन्स नाहीये, दिस इज फॉर यू ओनली. तुमचा एक्सरसाइज होण्यासाठीच मी तुम्हाला विचारतोय. होऊ द्या इथं डिस्टर्बन्स झाला तर, कारण का मी काही शिकवत नाही ना, तुम्हालाच विचारतोय. त्यामुळे ज्याला जे वाटतंय, ज्याला जे येतंय ते जरी ह्याच्यामध्ये ऐकाय मिळालं आपल्याला सर्वांना, त्याच्यासाठीच मी विचारतोय की तुम्हाला काय समजलंय. सो बऱ्याच आपल्या फ्रेंडनी सांगितलं कोणत्या ब्रांचेस बरोबर आपण रिलेव्हन्स पाहिले. सो पीपीटी पण शेअर केले, त्याच्यामध्ये आणखी रीड करू शकता. देन and last point we have seen, okay, last point we have seen of unit number 1 is the introduction of roads. हा, मग त्याच्यामध्ये आपण व्हेरियस टाइपचे रोड्स बघितले, कोणकोणते ग्रेड कंपोनंट आहेत रोड स्ट्रक्चरचे. हा, रोड स्ट्रक्चरचे 4 कंपोनंट पाहिले. कोणकोणते पाहिले आपण? करेक्ट. असे आपण 4 लेअर पाहिले की ज्याच्यामध्ये तुमचा रोड हा डिवाइड झालेला आहे, की त्या 4 लेअर मध्ये तुमचा रोड बनलेला आहे. सो दिस 4 कंपोनंट आपण पाहिले. त्यानंतर
types of Classification. टाइप्स ऑफ रोड और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन दी मटेरियल पाहिले आपण, बरोबर आहे. म्हणजे कोणकोणत्या मटेरियलनी रोड Yes, sir. बनलेले असतात. मग त्याच्यामध्ये आपण मातीचा अर्धन रोड पाहिला, मुरुम रोड पाहिला, WBM रोड पाहिला, Bituminous. बिटुमिनस रोड पाहिला, कॉन्क्रीट रोड. Concrete. Bituminous road, concrete road. Then we have seen the classifications of road as per based on the IRC. Yes. How many classifications we have seen as per the IRC? 4. 4 classifications. 4. Okay. What are these 4 classifications as per IRC? National highways, National highways, state highways, national highways, state highways, highways, state highways, district roads, rural roads, village Correct. roads. 4 types of roads we have seen: national highway, state highway, district roads, and Rural roads or rural village or roads. rural village roads, road. Okay. rural roads, Ah. village roads. And after that, we have seen many of the types of roads based on the topography, Traffic volume. traffic volume, that traffic type, then economy. Okay, based on these all parts. Rigidity. Rigidity, correct. So based on this, we have seen so many types of road, and at the last we have seen typical cross section of the road. रोडचा क्रॉस सेक्शन कसा असतो and the components of road. That part we have seen at the last. So here end of the our unit number 1. So tomorrow at 4 p.m. we will announce our unit test 1. बरोबर आहे. उद्या आहे का 4 वाजता कोणाची अनाउन्स केली का अगोदर? नाही. No, sir. उद्या ज्यावेळी आपले सर भोसले सरांनी तर आज काय सांगितलं? भोसले सरांनी आज सांगितले 4 वाजता 4-5 वाजता. हा ठीक आहे की मग आज त्यांची उद्या आपण घेऊया. ओके सर. उद्या आज हे युनिट कम्प्लीट येणार का 20 मार्काची परीक्षेला? असणार. हा सगळा या तर दोन्ही एकत्र असत ना. नाही काय झालंय, भोसले सर म्हटले की माझी मी सेपरेट घेतो, तुमची तुम्ही सेपरेट घ्या. त्यामुळं ऍक्च्युली कंबाईनच होणार होती. 10 क्वेश्चन बेसिक सिव्हिलचे आणि 10 क्वेश्चन मेकॅनिकलचे, पण ते म्हटले की सेपरेट घेऊया. बाकीच्या डिव्हिजनला सेपरेट कंबाईनच घेतली, पण भोसले सर म्हटले की मी सेपरेट घेतो. ठीक आहे, ओके सर. आपण पण सेपरेट 10 मार्कचीच असेल आपली. कारण का 20 मार्कची का नसेल, तर 10 + 10 असे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्सच तुमचे कन्वर्ट होणार आहेत या सब्जेक्टसाठी. ओके सर. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपली 10च मार्कची असेल आणि ती उद्या असणार आहे का मग उद्या सर? 4 वाजता. मी तुम्हाला MCQ शेअर केलेत सगळे, पाहिलेत का? Yes. हा. ते MCQ सगळे रीड करा. जो काही आपला सिलेबस झालेला आहे त्या सिलेबस प्रमाणेच आहेत, स्टडी करा. त्यातला काही MCQ आहेत ते थोडस रेल्वे टनेलचे आहेत, ट्रान्सपोर्टेशन मधले. ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग सेकंड पार्ट होता, त्याच्यातले काही MCQ जे आहेत ते रोड रेल्वेवरती आहेत किंवा होल ट्रान्सपोर्टेशन एक पार्ट असा कन्सिडर केलाय. त्यामध्ये 4-5 MCQ सोडले तर बाकीचे MCQ आहेत ते आपल्या रोडवरचेच आहेत, रोड मधलेच आहेत. ठीक आहे. सो नाउ व्हॉट इज टाइम? जस्ट मिनिट. ठीक आहे, 5 मिनिटं आहेत अजून. वेट, आय विल टेक अटेंडन्स फर्स्ट. आता आपलं कंटिन्यू लेक्चर 1 तासाचं होणार आहे आजपासून. ओके 40 सर. मिनिटात जे संपत होतं ते इथून पुढं कंटिन्यू 1 तासाचं लेक्चर होईल. आपण तसं सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे.